والسلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر لي. ہم لوگ کا جو سلسلہ کتاب و توحید کے تعلق سے چل رہا ہے، اس کا آج ہم 5واں باب شروع کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی کے لیے لوگوں کو دعوت دینا۔ اب تک ہم نے 4 ابواب پڑھے کہ توحید کی کیا فضیلت ہے، کیا مقام ہے، اسی طرح سے حقیقی مواحد کے ساتھ کون سے انعام اور اکرام کا معاملہ کیا جائے گا، اسی طرح سے شرک سے انسان کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ جب یہ ساری چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں تو اگلا مرحلہ انسان کے اوپر آتا ہے کہ ان ساری جانکاری کو، اس تمام قسم کے علوم کو صرف اپنے آپ تک محدود نہ رکھے بلکہ دوسروں کو بھی پہنچائے، کیونکہ اس امت کا ایک امتیاز ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کو جو بہترین امت قرار دیا، اس کی ایک وجہ یہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی تھی۔ تمہاری پیدائش کا مقصد خود اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی اصلاح۔ تم دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہو۔ تو تمہاری بعثت کا مقصد ہی یہی ہے کہ تم دوسرے لوگوں کو جو صحیح بات، صحیح جانکاری تمہارے علم میں ہے، تمہارے پاس ہے، اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ ہمارے اندر جو آج کمیاں ہیں، ایک تو عملی کمی ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ جو سنتے ہیں سمجھتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، اور ایک کمی ہمارے اندر یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ جو چیز ہمیں معلوم ہے ہم دوسروں تک پہنچاتے بھی نہیں، خود عمل نہیں کرتے تو دوسرے تک وہ بات کیسے پہنچے؟ اور اگر ہم دوسروں تک بات نہیں پہنچاتے ہیں تو پھر ہماری جو اچھائی ہے، اللہ رب العالمین نے ہم نے بہتر کہا ہے، وہ مقام ہم سے چھین لیا جائے گا، وہ مقام ہم سے چھین لیا جائے گا، کیونکہ جو شرط اللہ رب العالمین نے رکھی کہ تم دعوت دو گے، لوگوں کے ساتھ رہنمائی کا معاملہ کرو گے، تعلیم دو گے، تب جا کر کے تم بہتر ہو۔ اگر ایک انسان نہ کرے تو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد اور اس کے علاوہ دیگر انبیاء کرام کی زبان بنی اسرائیل کے اوپر لعنت دی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ اللہ رب العالمین نے خود بیان فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر، کہ کوئی بھی برائی کو لوگ کرتے ہوئے دیکھتے تھے، وہ منع نہیں کرتے تھے، روکتے نہیں تھے۔ اس کی وجہ سے ہم لوگوں کے اوپر اس برے کرتوت اور برے دل اور برے الزام کی وجہ سے ہم لوگوں کے اوپر لعنت کریں گے۔ اگر ہم بھی وہی معاملہ کریں گے تو ہماری اچھائی اور ہماری خیریت کہاں جائے؟ یقینی طور پر ہم سے وہ خیریت اور اچھائی، وہ بھلائی ہم سے چھین لی جائے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مقصد سے ہم جڑ گئے، ایک مانس سے ہم اپنے آپ کو جوڑ لیے، بس ہمارے لیے یہی کافی۔ حالانکہ یہ دعویٰ ثابت نہیں ہو پاتا ہے۔ یہ دعویٰ اسی وقت پورا ہوگا جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے راستے اور منہج کو اختیار کر کے اس دعوت اور تبلیغ کا معاملہ کیا جائے۔ دعویٰ کرنے کے اعتبار سے بہت کچھ ہم دعویٰ کر سکتے ہیں، حقیقی ثابت وہی دعویٰ ہو سکتا ہے یا وہی دعویٰ ہمارا پورا ہو سکتا ہے جس پر ہم عمل کر کے دکھائیں۔ عملی اعتبار سے یہاں دعوت کا میدان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعثت کا مقصد بھی یہی تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک جو اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچتا ہے
آپ ان کو دوسروں تک پہنچائیں. بہت سارے ہمارے ہی درمیان میں سے ہمارے دوست اور احباب ایسے ہوتے ہیں جو 24 گھنٹہ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں، لیکن دین کے تعلق سے ہم ان کو معلومات نہیں دیتے، اس لیے وہ لوگ دین سے عاری ہوتے ہیں. کہ انسان ہمارے ساتھ میں رہ کر کے جب اس کے ساتھ ہم اپنے نالج کا شیئر نہیں کرتے ہیں تو اس کے حساب سے وہ غلط راستے کے اوپر قائم نہیں رہتا ہے اور اس کا ہر بات معلوم ہی نہیں پڑتا. یہ ہماری کمی ہوتی ہے کہ آج ہم یہ سمجھ لیتے کہ کوئی بھی منہج اختیار کر لیتے، کسی بھی منہج سے اپنے آپ کو جوڑ لیتے، بس ہماری کامیابی کے لیے وہی کافی نہیں. اس سے بھی اوپر اٹھ کر کے آپ کے اوپر یہ ذمہ داری کہ آپ کے ساتھ جو رہنے والے ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، رشتے دار ہیں، دوست اور احباب اور اسی طرح سے قریبی ہیں، معاشرے کے اندر سماج اور سوسائٹی کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں آپ کے ساتھ میں، ان ساری ذمہ داریوں کو آپ کے اوپر ڈالا گیا. ہر انسان اپنے اپنے حد میں رہ کر کے ایک انسان کی بس اپنے گھر کے اندر کبھی کبھار چلتی ہے، صرف اس کی جو قوت ہوتی ہے وہ گھر کے اندر ہوتی ہے. گھر کے اندر بیوی ہے، بچے ہیں، اسی طرح سے ناتی ہیں، پوتے ہیں، جو بھی اس قسم کے ہیں، ان کے اندر انسان کی بات کرتی ہے. یہ اس کا ایک دائرہ ہے، ان کے اندر انسان کو رہ کر کے اس دعوت کا کام کرنا ہے. کبھی کبھی انسان معاشرے کے لیول پہ آ جاتا ہے اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کسی اور کو کچھ اور بڑے عہدے اور مقام پر فائز کرتا ہے. انسان اپنی اپنی حد میں رہ کر کے اس دعوت کا کام کرے. اور اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو نبی اسلام و تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم کے اندر برائی پنپ جائے، برائی پیدا ہو جائے اور اس کے قوم کے ماننے والے اس کو روکنے کی کوشش نہ کرے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے عام عذاب آتا ہے جس کے اندر سب شامل ہو جاتے ہیں. ہم نہیں سنے تو کیا ہوا، یا آپ نہیں سنے تو کیا ہوا؟ اگر آپ برائی سے نہیں روکتے، ہم نہیں روکتے تو پھر عذاب کے شکار ہم بھی ہو جائیں. ایسا نہیں کہ ہماری صالحیت کی وجہ سے، ہماری نیکی کی وجہ سے ہم بچا لیے جائیں گے، اللہ رب العالمین کے عذاب سے شکار ہو جائیں گے. ایک زمانے میں بڑی مشکل بیماری اور بڑی خطرناک بیماری طاعون کی بیماری سمجھی جاتی ہے. مختلف زمانے کے اعتبار سے اس کے نام کے اندر بھی تبدیلی ہوتی رہی، لیکن ابھی کے زمانے میں جو ہمارے لیے سب سے خطرناک اور ہلاک کرنے والی بیماری سمجھی جاتی ہے وہ کینسر. اس قسم کے اور بھی جو مختلف بیماریاں ہیں جن سے انسان کی صحت یابی کو امید کم لگائی جاتی ہے. کیا ان عذابوں کے شکار یہ کبھی کبھار اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب کی بھی شکل نہ تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ طاعون ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش کی چیز ہوتی ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے بتا ہوگا تمہارے خیر کے لیے بھی ہوتا ہے اور بتا ہوگا تمہارے لیے عذاب کی بھی شکل لیتا ہے. اگر یہ بیماریاں ہمارے لیے رحمت نہ بن کر کے عذاب کی شکل میں ہیں تو کیا ان عذابوں کے شکار صرف برے لوگ ہی ہوتے؟ نہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم برائی کو لوگوں کو درمیان دیکھتے ہیں لیکن روکنے کی کوشش نہیں کرتے، خود بھی اپنے آپ کو نہیں روکنے کی کوشش کرتے. تو دعوت اور لوگوں کو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی طرف، توحید کی طرف بلانا یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے. ہر ایک مومن کے لیے ایک بنیادی ذمہ داری ہے کہ جو بات حق اس تک پہنچی ہے اس حق کو لوگوں کے درمیان عام کریں. اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیے. نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلی اور آخری حج کا وہ انجام دیا تو اس موقع پر نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو یہاں موجود ہے وہ غائب شخص تک پہنچا دیں یہ پیغام. جو یہاں موجود ہے وہ ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہے. اس سے آپ کیا صرف صحابہ کرام کی جماعت مراد تھی یا ایک ایک آدمی مراد تھا؟ صحابہ کرام کی ہر ایک جماعت جتنی بھی وہاں پر موجود تھی سب کے ساتھ اس کے مصداق تھے اور اس کے بعد آنے والی تمام نسلیں اس کے اندر شامل ہیں کہ جن تک اخبار پہنچی وہ دوسروں تک پہنچے. اپنے آپ تک محدود رکھ کر کے یہ ایک کتمان علم ہوتا ہے. علم کو چھپانا، اپنے آپ تک محدود رکھنا گویا علم کو چھپانا ہے اور اس کی سزا اللہ رب العالمین الگ سے دے گا. ایک تو علم چھپانے کی سزا ہے، دوسری برائیوں کے لوگوں کے درمیان برائی کو دیکھتے کیا شرک بڑی بیماری نہیں؟ برائی نہیں، سب سے بڑی اور سب سے سنگین بیماری اور برائی.
اگر انسان اس چیز کو دیکھ کر کے قبول کر لے اور اس کو روکنے کی کوشش نہ کرے تو یقینی طور پر جو اللہ رب العالمین کی طرف سے وعید اور دھمکیاں ہیں اس کا شکار ہو. تو ضرورت ہے کہ جو حق باتیں ہم تک پہنچی ہیں، یہ جو صحیح علم ہمارے پاس موجود ہے، اس کو اپنے ساتھ رہنے والے دوستوں کے ساتھ، پارٹنر کے ساتھ، جو ہمارے ساتھ میں رہتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ میں رہ کر کے اس کو شیئر کیا جائے، اس پر کسی کی بات پہنچائی جائے، تاکہ اگر وہ نہ بھی مانے تو کم از کم اتمام حجت کے لیے ہمارے لیے کافی ہو کہ اللہ رب العالمین ہم نے اس تک بات رکھی تھی، اس نے قبول نہیں کیا، لہٰذا اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر. تو اللہ رب العالمین بہت سارے مسلمین اور اصلاح کا کام کرنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے سامنے والے کے سامنے بات رکھی لیکن اس نے قبول بھی نہیں کیا. حالانکہ آپ کے اوپر رہنمائی کرنا، آپ کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ ایک انسان کو صحیح راستے کی طرف دکھانا، چلانا نہیں. ایک انسان کی ذمہ داری صحیح راستہ دکھانا ہے کہ بھائی یہاں سے جاؤ گے 2 منزل تک پہنچ سکتے ہو. اس پر چلنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اور چلانا اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام سے کہا انک لا تہدی من احببت. ہدایت کا 2 معنی ہوتا ہے، ایک رہنمائی کرنا اور ایک صحیح راستے پر چلانا. جس راستے کی رہنمائی کی جا رہی ہے اس پر چلانا. یہاں اللہ رب العالمین نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے یہ اختیار نہیں دیا گیا آپ کو کہ آپ کسی کو جس کو چاہیں آپ ہدایت دے دیں. یہاں ہدایت دینے سے مراد صحیح راستے پر چلانا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ لوگوں کو بتائیں، ماننا نہ ماننا ان کی ذمہ داری، اور ان کے اوپر چلانا اور نہ چلانا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے متعین ہوتا ہے، طے ہوتا ہے. تو ہمارے لیے جو ذمہ داری ہے وہ لوگوں تک اخبار پہنچانا. لیکن پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس علم ہونا چاہیے. ہمارے پاس علم ہونا چاہیے. اگر ہمارے پاس علم ہی نہیں رہے گا تو بھی ہمارے لیے ایک بڑی آفت ہو جاتی ہے. جیسے بولتے نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان. وہی معاملہ ہو جائے کہ ہمارے پاس جب علم ہی نہیں رہے گا اور بغیر اسلحے اور بغیر تیاری کے ہم جنگ میں اٹھ جائیں گے تو اسی صورت میں ہماری بھی ہلاکت ہے اور جو ہمارے ساتھ میں رہنے والے ان کی بھی ہلاکت ہے. پہلے علم کو حاصل کرنا ضروری ہے. افسوس کے بعد یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو یا تو بہت بڑے عالم سمجھ لیتے، بہت بڑے جانکار سمجھ لیتے، یا علم سیکھنے کے لیے ہماری زمین ہی گوارا نہیں کرتی. ہمارا جو زمین ہے وہی ہم کو اجازت نہیں دیتا. سب کی بات ہے. جبکہ ایک مسلمان کے لیے دین سیکھنا ضروری ہے. ضروری ہے. کھانا پینا نہ ہو تو چلے گا، لیکن علم نہیں ہے اگر تو انسان کے لیے وہ بڑی آفت ہے. علم نہ ہو تو انسان عبادت کیسے کرے؟ علم نہ ہو. آبی لوگ ابھی ہمارے درمیان میں سے کچھ لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں، اگر ان کے بارے میں معلومات نہ ہو تو کیا ایکسیڈنٹ نہیں ہو؟ ایسے ہی ہے کہ دین کے اوپر چلنے کے لیے علم ہمارے لیے ضروری ہے. اور یدی اس کا علم ہی نہیں ہوگا ہمارے پاس تو پھر ہم خود بھی عمل کیسے کریں گے اور دوسرے کو بھی کیسے بتائیں گے؟ اور یہی مفہوم یہاں شیخ الاسلام محمد نذیر الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جو وہاں قائم کیا اور اس کے تعلق سے پہلی آیت ہے سورہ یوسف کے آیت نمبر 108 قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیں یہی میرا راستہ ہے. قل هذه سبیلی، آپ کہہ دیجیے کہ یہی میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ، میں اللہ رب العالمین کی طرف بلاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں. علی بصیرۃ، بصیرت کے ساتھ، جانکاری کے ساتھ. دیکھا ایسے ہی غیر علم کے نہیں یا انجانے میں نہیں، یا ایسے ہی جو ہے اندھاتوں میں چیز نہیں دیکھتا. بصیرت کے ساتھ، پوری یقین اور مضبوطی کے ساتھ میں اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دیتا ہوں. اور یہی بات صرف یہی تک محدود نہیں رہتی ہے. انا ومن تبعنی، یہی راستہ میرا بھی ہے اور ان لوگوں کا بھی جو میرے راستے کی پیروی کرے، جو مجھے ماننے والے ہیں، میرے متبعین ہیں. اب اس متبعین کے اندر صحابہ کرام کے ساتھ لے کر کے قیامت تک جتنے بھی لوگ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اتباع کا دعویٰ کریں گے، دم دھریں گے، ان سب لوگوں کے اوپر یہ ضروری ہے اس دعوے کو پہلے ثابت کریں کہ حقیقت میں اتباع ہے کہ نہیں. صرف اپنے آپ کو کسی مطلب کسی منہج سے جوڑ لینا یہ کافی نہیں.
इत्तिबा का हकीकी नजात जहाँ नबी अलैहिस्सलाम ने बयान किया कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ बसीरत के साथ, यकीन और मजबूती के साथ, इल्म के साथ बुलाए, वो हकीकत में हमारा मुत्तबी, हमारा पैरोकार। इसके हिसाब से अगर हम अपने आप का जायजा लें, हमें ये कहने पर मजबूर होना पड़ेगा कि इस इत्तिबा के दावे में हम पक्के नहीं हैं। या तो इल्म नहीं है हमारे पास, या इस दावत का काम हम नहीं कर रहे। इस दावत का काम या तो हम नहीं कर रहे हैं, और अगर इंसान दोनों चीजों में से एक चीज भी छोड़ दे तो उसके इत्तिबा का दावा बिल्कुल खुदसा हो जाता है, कोई हकीकत और कोई हैसियत नहीं रहती। हद तो यह हो जाती है कि हम खुद अपने घरों के अंदर दावत का या इस इस्लाम का पहलू इख्तियार करने से डरते कि क्या ऐसा ना हो कि लोग हमसे बिखर जाए, हमसे जुदा हो जाए, दुश्मनी बोल लें। क्या नबी इस्लाम और तस्वीर को इसकी फिक्र नहीं थी कि कराबतदार जो रिश्तेदार हैं हमारे, वो इस दावत तौहीद को देने से हमारे दुश्मन हो जाएंगे? तो क्या नहीं है? पूरे सफा पर जब नबी इस्लाम और तस्वीर ने पहली आवाज लगाई दावत के ताल्लुक से, उसी में आपके घर से ही जो आपका हकीकी चर्चा था वो आपका मुखालिफ होगा और मरते दम तक रहा। तो मुखालिफतें आएंगी, लेकिन इंसान को उनसे भागना नहीं चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन यकीनी तौर पर कोई ना कोई रास्ता और कोई ना कोई हल जरूर दिखा दे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है कि अगर तुम उसके दीन की मदद करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी मदद करेगा। सूरह मोहम्मद के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद कैसे कर सकते हैं? क्या हम आसमान में जाकर के सकते नहीं, उसके दीन पर अमल करके, उसके दीन की हिफाजत करके, उसके दीन को लोगों तक पहुंचा करके, इसके ताल्लुक से जो लोगों के दिलों में शुबूह और शुबहात और डाउट होते हैं उनका इज़ारा करके, उनको वाज़ेह करके, ये दीन की हिफाजत और दीन को बनाने वाला, दीन का कानून बनाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो दीन की खिदमत करके हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद करें। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है कि अगर तुम अल्लाह के दीन की हिफाजत करोगे, उसकी मदद करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी मदद करेगा। वो सबसे तकदाम, और वो तुम्हारे कदमों को जमा दे, हिलने नहीं देगा, तुमको बिखरने नहीं देगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है कि हम तुमको कुछ होने नहीं देंगे। लेकिन जरूरत क्या है? मजबूत यकीन के साथ और मजबूत इल्म के साथ इस दावत के मैदान में आएगा। नहीं तो इंसान अगर इल्म नहीं है और किसी से बातचीत करने चले गए, ऐसी सूरत में उसकी लॉजिकली बातों के अंदर इंसान आकर के फंस जाए, जैसा कि मौजूदा जमाने में हो रहा है कि हमारे पास इल्म ना होता है और दूसरे के साथ बात करने चले जाते हैं, और जितने भी हमारे पास मालूमात होती हैं इंसान को उसी दायरे में रहना चाहिए, उससे बढ़ करके अपना कदम बाहर नहीं रखना चाहिए। एक इंसान को अपनी हद मालूम होनी चाहिए कि हम कहाँ तक बात कर सकते हैं, उसके आगे की बात हम किससे करने जा रहे हैं, उसके हद क्या, उसके ताल्लुक से भी जानना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास अभी दीन की बुनियादी मालूमात भी नहीं है और हम किसी से मुनाजरा के लिए तैयार हैं। नहीं, आपकी एक हद है कि कहाँ तक आपको रखना है, और जो बड़े और अहम मसाइल होते हैं उमूर के अंदर उलमा किराम से रुजू करना चाहिए। जो उलमा किराम होते हैं उनसे रुजू करना चाहिए और नौजवानों को उलमा किराम के साथ जोड़ना चाहिए। जैसे अलग अलग रिश्ते लेकर के लोग खड़े हो जाते, आपकी अपनी हद के एतबार से आपकी दावत नहीं है, लेकिन आप अपनी हद के अंदर रह करके इस दावत का काम किया जाए और उलमा किराम के साथ रवाबित और उनसे ताल्लुकात रख करके किया जाए तो ये दावत हमारी सराहत हो सकती है, वरना बेकार हो। ऐसे माहौल में इंसान ये समझते कि हम अच्छा तो कर रहे, लेकिन इंसान अच्छी और कुछ करने के अंदर रह करके इंसान गलत रास्ते की तरफ बढ़ जाए। तो इस आयत करीमा से मालूम होता है कि इंसान किसी को दावत दे तो अपने हद में रह करके और नबी अलैहिस्सलाम व तस्लीम की इत्तिबा का जो दावा इंसान ने किया उसको दो तरीके से साबित करें। एक दावत पर खुद अमल करके, और दूसरी चीज यकीन और इल्म के साथ इंसान दूसरे को दावत दे, तभी जाकर के हकीकी मानों में वो सही मानों में और हकीकी मानों में नबी अलैहिस्सलाम व तस्लीम का मुत्तबी हो सकता है। देखिए, बसा औकात इंसान नबी अलैहिस्सलाम ने खासकर
मुअज्जिनों के ताल्लुक से कहा, वो भी एक दाई होता है, मुअज्जिन भी एक दाई होता है जो तकरीबन 5 वक्त नमाजों में 5 मरतबा या कम से कम 10 मरतबा वो निदा लगाता है, बुलंद आवाज से कम 5 बार आवाज लगाता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये बुलंद आवाज से गवाही इस बात की इतराफ होती है कि उनकी तरफ से एक शहादत होती है कि लोगों हकीकी मानों में इसी में कामयाबी। पहले तौहीद की तरफ दावत दी जाती है और उसके बाद नमाज या इसी तरह से कामयाबी की तरफ आती है। तो वो भी एक दाई होता है जो लोगों को इस तौहीद की तरफ बुलाता है। और नबी इस्लाम को तस्लीम ने कहा, अल मुअज्जिनून अव्वलुन नासी अनाक़न यौमल क़ियामा, जो अज़ान देने वाले मुअज्जिनीन होते, ये क़यामत के दिन इनकी गर्दनें सबसे ज्यादा लंबी और सबसे ज्यादा ऊंची होंगी, सबसे ज्यादा। और बाद रिवायतों के अंदर जिक्र मिलता है कि जो पसीना होगा लोगों का, उसके अंदर ये लोग डूबेंगे नहीं। लेकिन कौन मुअज्जिन? जो हकीकी मानों में मुवाहिद हो, हकीकी मानों में उसके अंदर तौहीद हो, और तौहीद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए उसके अंदर ज़रा बराबर भी चीज की क्या ना समझ कर इस तौहीद का इकरार करे और समझ के साथ इस तौहीद को कायम रखे और दूसरों तक भी इस आवाज को पहुंचाए, तो उस मुअज्जिन के लिए ऐसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया। एक दूसरी रिवायत के अंदर मुअज्जिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो मैं अपने आगे आगे हजरत बिलाल को देख रहा हूं, जहां भी जाता जन्नत में वो मेरे आगे आगे चल रहे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत बिलाल से कहा, इसकी वजह क्या? बिमा सबक़तनी इलल जन्नह, किस चीज की बदले में तुम मुझसे आगे बढ़ गए जन्नत में? जहां जहां मैं जा रहा हूं वहां तुमको अपने अपने आगे आगे पा रहा हूं, तुमको आगे इसकी वजह क्या? उन्होंने बयान किया कि मैं जब भी मस्जिद के अंदर दाखिल होता हूं तो सबसे पहले 2 रकात नमाज पढ़ता हूं। और वैसे भी एक मुअज्जिन बिलखुसूस नमाज के टाइम में पूरी कायनात से आगे बढ़ता है, नमाज के लिए सबसे आगे मस्जिद के अंदर दाखिल होता है, सबसे पहले वही आवाज लगाता है और लोगों को तौहीद की दावत देता है। इसी एतबार से भी एक मुअज्जिन का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इतना बड़ा मकाम है। हो सकता है कुछ लोगों को एतराज हो कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत में कैसे आगे बढ़ गए, जन्नत में कैसे आगे बढ़ गए? हालांकि ऐसा तो नहीं। देखिए, ये जो आगे बढ़ना है ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तस्लीम के शान को बदलाने के लिए और इनके हैबत और इनके रोब को बदलाने के लिए होता है। जैसे दुनियावी एतबार से कोई मिनिस्टर हो या कोई बड़ा ओहदे का मालिक हो तो कुछ गाड़ियां उससे आगे जाती हैं, कुछ उससे पीछे रहती हैं। तो जो आगे होती हैं क्या उसकी जिल्लत के लिए होती है? फिर हम तो उससे आगे आगे जाते नहीं, इसके शान को बदलाने के लिए होता है। यही तकद्दुम जिसे इंग्लिश जबान के अंदर आप लोग बेहतर समझते होंगे, प्रोटोकॉल कहा जाता है कि एक जो अजीम शान शख्सियत है उसकी अजमत बदलाने के लिए और उसकी हैबत लोगों के सामने बदलाने के लिए जो आगे बढ़ता है, यही काम हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किया। ऐसा नहीं कि मुखालफत करते हुए या उनका मकाम इनसे ज्यादा होता नहीं, ऐसी बात है। बहरहाल इस ताल्लुक से इमाम रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस नकल की। इसके अंदर 2 हदीसें हैं। पहले हदीस के अंदर हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यमन रवाना किया, वहां का गवर्नर बनाया, यमन गवर्नर बना करके भेजा। और ये वाकया 10 हिजरी का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात से 1 साल पहले जो आखिरी साल था उसी साल में जो पैगाम देकर के भेजा वो हमारे समझने और मौजूद से मुताबिक होता है। नबी अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्नका ताती कौम मिन अहलिल किताब, कि ऐ मुआज़ बिन जबल अभी थोड़ा रुको, कुछ नसीहतें कर दूं। इनसे मालूम होता है कि अगर जिम्मेदार इंसान है और उससे कोई आदमी कहीं और जा रहा है तो उसको दीन के ताल्लुक से कुछ नसीहतें करनी चाहिए। खुद भी अपने आप को या खुद भी कहीं जा रहा है, एक मिसाल के तौर पे एक वालिद होता है जो घर का एक जिम्मेदार शख्स होता है, अगर वो खुद कहीं बाहर जा रहा हो तो अपने घर वालों को नसीहत करते हुए जाए कि देखो दीन के ऊपर कायम रहो, जब तक हो सके दीन से खिलाफ मत काम करो। इस किस्म की जो भी दीनी नसीहतें हो सकती हैं इंसान नसीहतें करता है। इसी तरह से घर में से
बात की मौजूदगी में बेटा कहीं जा रहा हो तो बेटे को नसीहत की जा सकती है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने वही नसीहत करते हुए कहा कि नकता की कौम में अहले किताब, याद रखो ए मुआज़, तुम अहले किताब के पास जा रहे हो या तुम एक ऐसी कौम के पास जा रहे हो जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से किताबें मिली हैं। पर यकुन अव्वल मा तदऊहुम इलैहि, तो सबसे पहले जिस बात की तरफ तुम उन्हें बुलाओ वो शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तौहीद की दावत है। ये सबसे पहले तुम लोगों को दीन की तरफ बुलाओगे, अल्लाह की तरफ बुलाओगे, तो सबसे पहले उन्हें किसी गवाही के ताल्लुक से, इसी तौहीद के ताल्लुक से बतलाना। और फिर रिवायत और एक दूसरी रिवायत के अंदर है इला अन युवाहिदुल्लाह, इस बात की तरफ उन्हें बुलाना कि वो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन को तन्हा समझें, मुनफरिद समझें और उसकी तौहीद का इकरार करें। फ़इन्हुम आताऊ लिज़ालिक, अगर तौहीद को इख्तियार करने में वो तुम्हारी इताअत कर लेते हैं, फ़अअलिमहुम अन्नल्लाह इफ्तरज़ अलैहिम, तो उनको ये बताओ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ऊपर 5 वक्त की नमाजें फर्ज की हैं, फी कुल्लि यौमिन व लैला, दिन और रात के अंदर। दिन और रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 5 वक्त की नमाजें फर्ज की। फ़इन्हुम आताऊ लिज़ालिक, अगर इसमें भी वो तुम्हारी इताअत करें, फ़अअलिमहुम अन्नल्लाह इफ्तरज़ अलैहिम सदक़तन, तो उनको ये बताओ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ऊपर सदका ज़कात फर्ज किया है, तुअख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम, जो उनके मालदारों से लिया जाएगा, व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, और उनके मोहताजों और गरीबों के ऊपर तक़सीम किया जाएगा। फ़इन्हुम आताऊक लिज़ालिक, अगर इसमें भी वो लोग तुम्हारी इताअत करें, फ़इय्याका व कराइम अमवालिहिम, तो लोगों के अच्छे माल को लेने से बचो। लोगों के सबसे महबूब और अच्छे और पसंदीदा माल को लेने से बचो, ज़कात से लेने के ताल्लुक से उनके बेहतरीन माल लेने से बचो। वत्तक़ि दावतल मज़लूम, और मजलूम की दावत और मजलूम की बद्दुआ से बचो। फ़इन्नहु लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाब, इसलिए कि उस दुआ के और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरमियान कोई पर्दा, कोई रुकावट नहीं होती। इसके अंदर कई एक मसाइल बयान हुए। सबसे पहले ये कि नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हज़रत मुआज़ को तन्हा भेजा, दावत के लिए तन्हा भेजा, तबलीगी जमात की शक्ल में नहीं भेजा। यही से मालूम होता है जो लोग ये समझते हैं कि जमात की शक्ल में ही हम जाएंगे तभी हमारी दावत मुआसिर हो सकती है या दावत कारगर हो सकती है, तो नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के कौल से मालूम होता है कि नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम भी सबसे ज्यादा इस दावत के ताल्लुक से जानने वाले और समझने वाले थे। तो क्या नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इस चीज को नहीं समझा कि अकेले एक आदमी को भेज दिया? हकीकत में ये जो जमातों की शक्ल में लोग दावत और तबलीग के लिए आते हैं, इसके पीछे एक राज होता है। इसके पीछे एक राज होता है कि खबर वाहिद दीन के अंदर हुज्जत नहीं है, या बिलखुसूस अकाइद के अंदर, क्योंकि तौहीद अकीदे का मसला है, तो एक लोगों ने अपनी तरफ से उसूल बना लिया है कि खबर वाहिद, अब ये समझेंगे कि खबर वाहिद क्या, पहले इसी चीज को बता देगा कि खबर वाहिद का मतलब होता है ऐसी हदीस जिसे बयान करने वाला सहाबी या पूरी सनद के अंदर कोई एक ही रावी, जैसे मान लीजिए 5 सीढ़ियां, 4 सीढ़ियां हैं, 4 स्टेप है, तो इस 4 के दरमियान में से कोई ऐसा हो जो उस हदीस को रिवायत करने में अकेला और तन्हा, तो उस रिवायत को खबर वाहिद कहा जाता है। इन लोगों का कहना है कि खबर वाहिद अकाइद में हुज्जत और दलील नहीं है, उनसे अकाइद के बाद और उसके अमाल साबित नहीं हो सकते, इसके लिए जमात की शक्ल में निकलना जरूरी है। और यहाँ नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने तन्हा एक शख्स को भेजा और उनकी दावत के लिए कि जाओ तुम लोगों के पास, अहले किताब के पास जा रहे हो, उनको दावत देना। तुम ऐसा नहीं कि तुम जाओ वहां घूम फिर करके वापस सजाना माहौल दे सकते, नहीं, दावत के लिए भेजा। और दावत के अंदर भी सबसे पहले तौहीद को मुकद्दम रखा, आमाल के फज़ाइल और उनकी फजीलतें नहीं, सबसे पहले जिस बात की दावत देने का हुक्म दिया वो तौहीद की दावत। अगर वो तौहीद इख्तियार करते तब जाकर के दूसरी चीज बताना, ऐसा नहीं कि सबसे पहले उन लोगों को सदका की तरफ उभार दो, नमाज की तरफ उभार दो, और तौहीद का मालूम हुआ कि उनके पास कुछ भी नहीं। तौहीद यूं कर लूं अपनी जगह पर, चाहे बेहिसी शक्ल में हो या जिस शक्ल में हो, तौहीद अपनी जगह पर बिल्कुल खराब और काफी है, और उसके बाद नेकियों के अंबार लगा ले, कोई फायदा नहीं। क्योंकि अगर तौहीद दुरुस्त है
تو نہیں جا کر کے انسان کے اعمال قابل قبول یا درست ہو سکتے ہیں۔ اور اگر توحید نہیں ہے، توحید کے اندر کسی قسم کی لچک یا کسی قسم کی کمی ہے، تو انسان ہزاروں اعمال کر لے، ہزاروں نمازیں، ہزاروں حج کر لے، اس کا ہوتا ہے نہیں۔ کیونکہ اعمال کی قبولیت کے لیے، جیسے کہ پہلے بھی ابواب کے اندر آیا کہ اعمال کے قابل قبول ہونے کے لیے انسان کا موحد ہونا ضروری ہے، اور ہماری اگر توحید ہی خراب ہوگی تو پھر ہماری یہ نیکیاں برباد چل جائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس پوری روایت کے اندر ایک منہج بتایا، دعوتی منہج بتایا کہ دعوت کیسے دی جائے، یا پھر کہاں سے شروع کی جائے، دعوت کا آغاز کہاں سے ہو، اس کا بھی ہم موضوع بیان۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید، ان کی جو صحیح بخاری ہے، آخر میں انہوں نے کتاب التوحید کر کے کتاب قائم کی، اس میں ایک باب باندھا، باب دعاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتہ الی التوحید، کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعوت اپنی امت کو توحید کی طرف، یا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اپنے امت کو توحید کی دعوت دینا۔ اس بات سے امام رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی امت کو توحید کا دعوت دے چکے، اس کے اصول اور ضوابط ساری چیزیں بتا چکے، نئے سرے سے نئی ترتیب یا اسی طرح سے توحید یا دعوت کے جو بھی نئے اسلوب اور انداز ہو سکتے ان کے اضافے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعوت کا جو بھی اسلوب ہو سکتا تھا یا توحید کے تعلق سے جو بھی باتیں ہو سکتی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پورا اپنی امت کو بتایا۔ اب نئے سرے سے کوئی نیا اسلوب اور نیا دعوت طریقہ کار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی کوئی اجازت بھی نہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کو پورا کر چکے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس چیز کو سب سے پہلے اور مقدم رکھا وہ توحید ہے۔ اگر ہم اپنی دعوت نماز کے ذریعے سے اور زکات کے اور صدقات اور خیرات کی طرف لوگوں کو باہر کر کے اپنی دعوت کا آغاز کریں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ترغیب اور اس نصیحت کے اوپر ہم عمل نہیں کریں۔ یہی سے معلوم ہو رہا ہے کہ جو بھی شخص دین کے اندر دعوت کے نام پر نکلے، اس کے لیے سب سے پہلا مہم اور سب سے پہلی اور بنیادی ضروری چیز یہ ہے کہ وہ لوگوں کو سب سے پہلے توحید کا دعوت۔ اگر توحید کے اپنے میدان میں فیلڈ میں کامیاب ہو جائے تب جا کر کے نماز اور روزوں کے تعلق سے اصلاح کرتا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس روایت کے اندر جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پورا اسلام بتایا کہ سب سے پہلے کیا بتاؤ، پھر کیا بتاؤ، پھر کیا بتاؤ، یہ ساری چیزیں بتائی۔ جب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں تو پھر ہم نیا اسلوب نیا انداز لے کر کے نئی ترتیب کے ساتھ میں کیوں آئیں؟ اور اسی کے اندر بھلائی ہو سکتی ہے کہ انسان نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے راستے کی پیروی کرے، جیسا کبھی آیت کے اندر بھی مذکور ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا یہی میرا راستہ دعوت کا، یہی میرا راستہ ہے اور میرے ماننے والوں کا، کہ سب سے پہلے لوگوں کو توحید کی دعوت دی جائے۔ نماز کی فرضیت کب ہوئی؟ نماز کی فرضیت کب ہوئی؟ کچھ معلوم؟ نماز کی فرضیت مکی زندگی کے آخری مراحل میں ہوئی، اسراء اور معراج کے موقع پہ جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العالمین نے ساتواں آسمان سے اوپر بلایا اپنے پاس، اس موقع پر نماز کی فرضیت ہوئی۔ اس سے پہلے تقریباً محدثین کے اور تاریخ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو 12 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 12 سال مکہ کے اندر رہے، تب تک نماز فرض نہیں، تب تک کیا کام کر رہے؟ یہی مکارم اخلاق، لوگوں کے حالتیں درست کرنا، عقائد اور لوگوں کے اعمال بھی کرنے کی کوشش کرنا، نماز کی فرضیت کی بات نہیں۔ ان 12 سالوں تک اور اس کے بعد کا جو مرحلہ ہوتا ہے مدنی زندگی کا، اس کے بعد پھر دیگر احکام نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد یہ بات دیگرے نازل ہوتے ہیں۔ تو 12 سال تک جس بات کی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تبلیغ کرتے رہے، دعوت دیتے، وہ یہی توحید تھی، عقائد کے تعلق سے، اور اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ اگر یہ درست ہے تو باقی کے اعمال انسان کے اگر کچھ کمی بھی ہوگی تو اللہ رب العالمین اپنے فضل اور توحید کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر یہی نہیں صحیح ہے تو پھر اس کے بعد ہمارے ہزاروں میں کیا رہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس سے آپ ایک اور چیز سمجھیں کہ جیسے کفار اور مشرکین میں سے کیا وہ لوگ نیک نہیں تھے، صدقہ اور خیرات نہیں کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، وہ غلاموں کو آزاد کرتے تھے، عربوں کی اچھی صفت مانی جاتی ہے
मेहमानों की मेहमान नवाजी का नेकी का काम है, यकीनी तौर पर नेकी का काम। लेकिन क्योंकि उनका अकीदा दुरुस्त नहीं था, तौहीद नहीं थी, इसके लिए उनके ये सारे अमाल बेकार चले जाए। अगर आज हम भी वही करते हैं कि हमारी तौहीद का कोई पता नहीं, दूर दूर का तौहीद का कोई मफहूम नहीं हमारे सामने, और शिर्क का कोई मतलब और मफहूम नहीं हमारे सामने, तो हमारे लिए नया कितना चाहिए। तो नबी अलैहि ने मंहज बताया कि सबसे पहले इंसान तौहीद की दावत दी, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप नमाज का आता है, फिर तीसरा स्टेप आता है इंसान के पास ज़कात का, फिर रोज़ा, फिर हज, जो इस्लाम के बुनियादी अरकान नबी अलैहि ने वो समझी। तो दावत एक दाई के लिए सबसे पहला जरूरी शय है कि खुद उसके पास मारिफत हो, नॉलेज और जानकारी हो। दूसरा स्टेप आता है कि उसकी दावत का आगाज तौहीद होना चाहिए, दूसरी चीजों के लिए। नबी अलैहि ने यहाँ पर जो कहा कि इत्तकी कराइम अमवालिहिम या इय्याका व कराइम अमवालिहिम, लोगों के बेहतरीन माल लेने से बचो, क्योंकि उसकी वजह से बैतुल माल को तो थोड़ी देर के लिए फायदा होगा, लेकिन साहिबे माल को, माल वाले शख्स को घाटे और नुकसान का सामना करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे एक चीज हमारे नजदीक 5,000 रुपए की कीमती मानी जाती है, और इंसान के नजदीक वो 5,000 वाला सामान महंगा है, उसके के मुकाबले मीडियम किस्म का 3,000, 3,500, 4,000 की चीजें मौजूद है। तो इंसान जो मीडियम किस्म का है उसको ना ले जाके बेहतरीन माल को ले, तो ने कहा उससे रुक जाओ, उसके बेहतरीन माल को मत देखो, बल्कि जो मुतवस्सित किस्म का, ना रद्दी ना एकदम हाई क्वालिटी, बीचों बीच में से जो हो, जो ना तुमको नुकसान हो, बैतुल माल को भी ना नुकसान हो और माल वाले को भी नुकसान का सामना ना करना। साथ ही साथ ये भी मैंने फरमाया कि सबकी दावत मखलूक, मजलूम की बददुआ से बचो, किसी के ऊपर जुल्म ना करो, क्योंकि उसकी जो आग निकलती है, उसकी जो हसरत निकलती है, उसके दिल से जो आवाज निकलती है, उसके और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरमियान कोई पर्दा नहीं, कोई हाइल भी नहीं होता। यकीनी तौर पर वो बात दूसरी रिवायतों के अंदर आता है कि जब तक वो कबूल नहीं होती तब तक अर्श को हिलाती रहती है, झिझोड़ती रहती। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके ताल्लुक से बयान फरमाया कि नबी अलैहि ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि जो मजलूम की बद्दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कहता है कि लान सुरन्नका, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा, तुम्हारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा, वलो बात नहीं, जैसे थोड़ी देर बाद ही क्यों ना, लेकिन तुम्हारी दुआ रद्द नहीं जाएगी, वो कबूल हो। इसके लिए हर मुसलमान को बिल्कुल मजलूम के दूसरों के ऊपर जुल्म से बचना चाहिए, क्योंकि उसकी जो बददुआ निकलेगी, उसकी जो आग निकलेगी, वो यकीनी और लामहला तौर पर काबिल कबूल हो। लिहाजा हम तमाम लोगों को चाहिए इन चीजों को ध्यान में रखें और इस ताल्लुक से मेरे इख्तिसार अगले हदीस को भी समझें। हजरत साहब बिन साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि खैबर के दिन, खैबर जो सन 7 हिजरी के अंदर वाक़या पेश आया, नबी अलैहिस्सलाम ने यहूदियों के ऊपर मुहासरा कायम किया, उनको घेराव मिल गया, और उसके बाद अगले दिन जब मुहासरा काफी अर्सा गुजर जा गया तो नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से जब खबर मिली क्या मुसलमानों को फतह मिलने वाली है, उस मौके पर बयान फरमाया कि रजुलन, कि कल, अभी बात हो रही है इससे, कल मैं अपना इस्लामी झंडा, दीन का झंडा उस आदमी को दूंगा युहिब्बुल्लाह व रसूलह, जो आदमी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, उस आदमी को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, वो युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु, और अल्लाह और उसके रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। बड़ी फजीलत की बात। एक इंसान, हर आदमी ये सोचता है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करते हैं और होना भी चाहिए, लेकिन जिससे अल्लाह और उसके रसूल मोहब्बत करे उसकी अजमत और बढ़ जाए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं उस आदमी को दूंगा कल का झंडा, क्योंकि गज़वात के अंदर, जंगों के अंदर एक झंडा होता है जो क़यादत कौन कर रहा है, हमारा सरबराह कौन है, या हमारी फौज किस सिमत में जा रही है, उसके ताल्लुक से मालूमाती चीज होती है, एक निशान होता है जो लोगों को इशारा करता है कि हमारी फौज उस तरफ जा रही है। इंसान कभी कभार भीड़ के अंदर भटक गया, तब से घंटे के अंदर जो लोग गए हुए हैं उनको मालूम होगा कि एक आलम दिया जाता है झंडा, कि अपने देश वालों को, अपने इलाके वालों को लोग पहचान करते। तो इस्लामी झंडा भी बाद रिवाजों के अंदर आता है
कि बाद जंगों में नबी अलैहिस्सलाम ने झंडा सफेद दिया, बाद में झंडा सिया काला दिया, और बाद में किला का मोहम्मद रसूलुल्लाह झंडा पर लिखा। बहरहाल नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि कल का झंडा मैं उस आदमी को दूंगा जिससे जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसके रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। यह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसी के हाथों अल्लाह रब्बुल आलमीन से बस पता चलेगा। बाबा सन्नास यदून लेलतन, सहाबा किराम जो मौजूद थे वहां पर, और मजलिस में नबी अलैहिस्सलाम ने कहा तनाई में नहीं, सबके सब लोग रात भर तैयार खारियां करने लगे। फायुहुम योताहा कि किसे दिया जाए, किसे दिया जाए। इसी दरमियान में हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक और मिलता है। उन्होंने कहा कि आज से पहले मेरे दिल में कभी भी इमारत और खिलाफत की और क़ियादत की, हुक्मरान की चाहत कभी भी नहीं पैदा, आदमी की नहीं पैदा। इसकी वजह यही है कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की तस्दीक मिल रही है, एक महल मिल रहा है कि अल्लाह और उसके रसूल उस आदमी से मोहब्बत करते हैं। इस फजीलत की बुनियाद पर मेरे दिल में चाहत थी कि काश वो आदमी नहीं हो जाता। ये तो सहाबा किराम में से हर एक सोचता कि काश मुझे मिल जाए, काश मुझे मिल जाए। तो हज़रत उमर कहते हैं कि उससे पहले कभी भी मेरे दिल में इमारत और खिलाफत की भनक तक नहीं आई, लेकिन उस फजीलत की बुनियाद पर मेरे दिल में एक पैदा हुआ कि काश वो आदमी नहीं हो जाता। जब सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान आए। कुल्लुहुम यरजू अन युताहा, हर एक आदमी उम्मीद के साथ था कि वो झंडा उसे ही दिया जाए। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने कहा ऐन अली बिन अबी तालिब, हजरत अली बिन अबी तालिब कहाँ है? फकीला, आपसे कहा गया हुआ यशतकी नहीं, उनकी आंखों में तकलीफ है, उनकी आंखों में तकलीफ है। नबी अलैहिस्सलाम ने उनको बुलाने के लिए भेजा। भी आपको लाया गया। नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी आंखों में अपना लुआब लगाया, उनकी दोनों आंखों में लुआब लगाया। वो और उनके लिए दुआ। उस जो अभी तकलीफ थी उस तकलीफ से फौरी तौर पर से शिफायाब हो गए, सेहतियाब हो गए। काल्लम यकुम बिही वजह, और उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि इससे पहले कुछ था ही नहीं, कोई तकलीफ थी नहीं। फआता हो रहा है यहाँ जब हमारे मौजूद मुताबिक बात आ रही कि नबी अलैहिस्सलाम ने उनको झंडा दिया। फकाल, और कहा उनको ज़रा रिस्लिक, धीरे धीरे चलो, उनको ज़रा रिस्लिक, धीरे धीरे चलो। हत्ता तंजिल बिसाहतिही, यहाँ तक कि जब तुम खैबर के मैदान में उतर जाओ, वाक़ई हो जाओ। सुम्मा दुऊहुम इलल इस्लाम, फिर उनको इस्लाम की दावत देना। सबसे पहले उन्हें इस्लाम की दावत देना। वअख़बिरहुम बिमा यजिबु अलैहिम मिन हक़्क़िल्लाहि तआला, और उन्हें बताना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कौन सा वाजिबी हक है या कौन सा हक उनके ऊपर वाजिब होता है। फवल्लाहि, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम, लअन यहदियल्लाहु बिका रजुलन वाहिदा, एक आदमी भी तुम्हारे हाथों से अगर हिदायत पा जाता है, सही रास्ता पा जाता है, खैरुन लका मिन हुमुरिन नाम, तो सुर्ख ऊँटों से भी तुम्हारे लिए चीज बेहतर है। सुर्ख ऊँटों से, अरबों के यहाँ सुर्ख ऊँट सबसे ज्यादा कीमती चीज मानी जाती है। अरबों के नजदीक सुर्ख ऊँट, लाल रंग की रूह सबसे ज्यादा कीमती और दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज वो समझी जाती है। एक दूसरे अंदाज में अगर इसको समझा जाए कि दुनिया की तमाम चीजों से तुम्हारे लिए वो चीज बेहतर है। क्या इंसान दुनिया हासिल करने के एतबार से, कमाई के एतबार से क्या पूरी दुनिया हासिल कर सकता है? नहीं। दावत ही एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते को अख्तियार करके इंसान पूरी दुनिया हासिल कर सकता है। अगर उसकी मेहनत से एक आदमी भी अगर सही रास्ता पा जाता है, पूरी दुनिया उसने हासिल कर। लेकिन इस रास्ते को, इस दावत का रास्ता छोड़कर कोई दूसरा रास्ता अपना करके इंसान उसको हासिल करने से नहीं कर सकता। और नबी अलैहिस्सलाम ने यही कहा कि तुम्हारी जो सोच के अंदर, तुम्हारे फिक्र में, तुम्हारे दिलो दिमाग के अंदर जो दुनिया की मोहब्बत बसी हुई है और उसके अंदर जो तुम्हारी दिलो दिमाग में छाई हुई है, तो याद रखो तुम दुनिया अपनी चाहत के मुताबिक हासिल नहीं कर सकते हो, और तुम चाह करके भी पूरी दुनिया हासिल नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम दावत का काम करो, एक आदमी भी सही रास्ते पर आ जाए, तो तुम्हारी उस एक आदमी की हिदायत पाने की वजह से पूरी दुनिया से भी और इसके अलावा कई चीजों से भी बढ़कर की कोशिश हो सकती है। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने फतहुल बारी के अंदर
حدیث کی شرح میں لکھا جسے اور ایک روایت نقل کی جسے انہوں نے حسن درجے کا کہا کہ اسلام و رجل واحد، ایک آدمی کا مسلمان ہو جانا خیر لی من قتل الف کافر، خیر لی من قتل الف کافر، ایک آدمی کا مسلمان ہو جانا 1000 کافروں کو قتل کرنے سے بہتر۔ میرے نزدیک ایک آدمی کا مسلمان ہونا 1000 کافروں کے قتل سے بہتر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو قتل کریں گے تو کافر قتل ہوگا، لیکن دعوت سے کفر ہی قتل ہو جائے گا، کفر کا وجود ہی مٹ جائے گا۔ اس کے لیے اس کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ ایک تو اس روایت کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے صفت محبت ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین بھی محبت کرتا ہے، لیکن اس کو ہم تشریح نہیں دے سکتے کہ ہم جیسے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اس انداز میں نہیں۔ اور اس کی وجہ سے جیسے کہ کچھ لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کے لیے صفت محبت ثابت کریں گے تو تشریح لازم آئی، اس کے لیے اس کی تعویل کی جائے، دوسرے انداز سے اس کو سمجھا جائے کہ اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے یعنی کسی کے ساتھ اچھائی کا ارادہ کرتا نہیں، حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، لیکن کیسے؟ صرف اس کی شان اور اس کے لائق، اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں، کیونکہ ہم اللہ رب العالمین کو دیکھیں نہیں کہ ہم اس کو تشبیہ دینا شروع کریں کہ ایسے یا ویسے ہوئی۔ اللہ رب العالمین کی محبت کی کمال ہوگی، جیسے اللہ رب العالمین کی جتنے بھی صفات ہیں وہ سب کے سب کمال ہیں، کامل ہیں، اس کے اندر کسی قسم کا عیب اور کمی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کی یہ محبت جو صفت ہے یہ بھی کامل ہے، اس کے اندر کوئی نقص اور کوئی کمی، کسی تشبیہ اور کسی تعطیل کی کوئی گنجائش، کسی تعویل کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہاں روایت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت علی کو خیبر کی طرف روانہ کرتے ہوئے جو چیز ذہن نشین کرائی وہ یہی کہ دیکھو ان کے ساتھ قتال کرنے سے پہلے انہیں دعوت دینا، اسلام کی دعوت دینا، جو توحید ایک مسلمان ایک آدمی کے اوپر، اللہ رب العالمین کے ایک بندے کے اوپر سب سے ضروری چیز ہے، سب سے واجبی چیز ہے اور اللہ رب العالمین کا حق ہے، پہلے ان کو یہ بتانا، تب جا کر کے اگلے مراحل کو ان کے ساتھ میں معاملہ کرنا۔ یہاں نبی علیہ السلام نے جنگ کے لیے روانہ کر رہے، لیکن پھر بھی اسلام کی طرف دعوت، توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے حکم دے رہے ہیں کہ لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دو۔ یاد ہمیں اور آپ کو ضروری ہے کہ پہلے خود بھی توحید کو سمجھیں، کیونکہ اگلا عنوان جو ہمارے پاس میں آئے گا وہ اسی توحید کی تفسیر کے تعلق سے کہ انسان جو گواہی دیتا ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس سے کیا ہم کو سمجھنی چاہیے اور ان کے کن کن چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے، اگلا بات اسی تعلق سے آئے گا۔ لیکن یہاں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک تو اللہ اور اس کے رسول کی فوری طور پر اتباع کرنی چاہیے۔ بات دوسری روایتوں کے اندر ملتا ہے، آپ کو زیادہ وقت نہیں لوں گا، بات دوسری روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی بات سنی کہ ٹھیک ہے اب تم دھیرے دھیرے روانہ ہو جاؤ، پیچھے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روانہ کرنے کے لیے جا رہے، جیسے ایک قائد کیسے سے ہوتا ہے، انسان کسی کو چھوڑنے کے لیے گھر سے باہر آتا ہے یا اپنے جو گاؤں اور علاقے کی جو باؤنڈری ہوتی ہے وہاں تک آتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ سے باہر تھی چھوڑنے کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ ان کو ایک ڈاؤٹ تھا، ایک چیز پوچھنے کی حضرت علی کو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سیدھے چلے جاؤ، یہاں سے نکلو تو سیدھے خیبر میں کم لینا، ادھر بیچ میں ادھر ادھر دیکھنا بھی نہیں۔ بڑا ادھر ادھر انسان اگر راستے میں جھانکتے ہوئے دیکھتا ہے اور چلتا ہے کہ اخلاق کے مناسب چیز ہے، وقار کے خلاف چیز ہے، انسان کے مزاج کے اندر کبھی کبھار اس کی وجہ سے تبدیلی بھی آ سکتی ہے اور اس کے خیال کے اندر کچھ دوسری چیزیں بھی آ سکتی ہیں۔ ایک انسان جو باوقار شخص ہوتا ہے وہ نگاہ نیچے رکھ کر کے اپنے سامنے دیکھے ادھر ادھر دائیں بائیں پلٹے بھی۔ اور بات یہ انہیں پوچھنا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھنا تھا کہ علامہ اقاتلو، کس بات پر میں ان سے قتال کروں، کس بات پر ان سے میں لڑوں، یا پھر کہاں تک ان کے ساتھ معاملہ کرتا رہوں، یہ پوچھنا تھا۔ لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سیدھے چلتے چلو، پیچھے ادھر ادھر دائیں بائیں نہیں مڑنا نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو، اس بات کو فوری طور پر اتباع کیا کہ آپ نے کہا کہ نکلو، نکل گئے، ادھر ادھر مت دیکھو، دیکھا بھی، پوچھنا بھی تھا، مڑے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوگی، آپ نے منع کیا کہ ادھر مت جھانکو، تو چلتے چلتے پوچھا علامہ وفاتہ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس بات پر اور کہاں تک ان کے ساتھ میں قتال کروں، ان کے ساتھ لڑائی کروں۔ یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہوتا ہے
कि जहां भी अल्लाह और उसके रसूल की बात है फौरन हम उसके बाद अमल करें। ऐसा नहीं कि बाद में जाकर के हम उस चीज को अमल कर लेंगे, जैसा कि हम आप उम्मीद तौर पर लोग ये समझते हैं कि अभी कोई कल को होकर के जो कुछ काम कर लेंगे। बहुत सारी चीजें कि कल होकर के या कुछ दिनों के बाद ऐसा कर लेंगे। ये इंसान का एक तरफ से शैतान का एक हमला होता है जो इंसान को गुमराही की तरफ लेके जाता है। जो अमल करना है, जो बात आप तक और हम तक पहुंची है, उस पर फौरन अमल होना चाहिए। जरा बराबर भी चुस्ती और कायदी या किसी किस्म का काल मरोड़ नहीं करना। क्या पता जिस बात को जो टाइम हम फिक्स कर रहे हैं उससे पहले हमारी जान खत्म हो जाए, हमारी जिंदगी खत्म हो जाए, तो हमारी जो वफात हो रही है, हमारी मौत हो रही है, वो उठने की मुखालफत में हो रही है, इत्तिबा में नहीं। लिहाजा इंसान को समझना चाहिए। पर इस पूरी बहस का खुलासा यह निकलता है कि अगर कोई बात दीन की इंसान तक पहुंची है, मोमिन तक पहुंची है, उसको अपने आप तक महदूद नहीं रखना चाहिए, बल्कि दूसरों को भी बताना चाहिए। और इंसान के लिए जरूरी चीज है। सही बुखारी की एक रिवायत में आपके सामने रखकर इस बात खत्म करूंगा कि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि दावत अगर कोई शख्स नहीं करता है, लोगों को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ नहीं बुलाता है, तौहीद की दावत नहीं देता है, तो बोला इस चीज को दूसरे अंदाज में समझा जाए कि लोग कश्ती पर सवार है। कश्ती दो माने वाली है, दो मंजिला, दो तबका है उसके अंदर, नीचे कुछ लोग हैं, ऊपर कुछ लोग हैं। पानी जो पीने के लिए है वो ऊपर हिस्से में, नीचे वाले बार बार जाते हैं, फिर वापस आते, जाते वापस आते। नीचे वालों ने क्या तजवीज की, क्या प्लान किया, हम बार बार ऊपर जा रहे हैं, उन लोगों को तकलीफ दे रहे, क्यों ना नीचे के हिस्से में हम सुधार कर लें, ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर ऊपर वाले लोग उनको ना रोकें तो क्या सिर्फ नीचे वाले लोग डूबेंगे? क्या कहता, क्या सिर्फ नीचे वाले लोग डूबेंगे? पूरी कश्ती डूबेगी और उसके अंदर जितने सबके सब डूबेंगे। यही मामला दावत का है। अगर इंसान कोई बुराई करते हुए किसी को देखता है और उसको नहीं रोकता तो वो तो खुद डूबेगा ही, दूसरों को भी अपने साथ में लेकर के डूबेगा। ये तौहीद की वजूदियत, दावत की वजूदियत की तरफ इशारा करती है। इंसान को जितना मालूम है अपने दायरे और अपने हद के अंदर, अपने इल्म के एतबार से इस चीज को लोगों के सामने रखें। और यकीनी तौर पर अगर हम खुद भी अमल करते हैं, दूसरों को भी बताते, तो जो वो अमल करेगा उसका भी हमको सवाब मिलेगा, उसको तो मिलेगा ही, हमको भी मिलेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि किसी ने किसी आदमी को कोई रहनुमाई की, कोई सही रास्ता बताया और उसके मुताबिक वो चला, फायदा हुआ, उसको नेक काम किया, भलाई का काम किया, फलहू मिसल अजर कायम, जितना करने वाले को सवाब मिलेगा उतना बदलाने वाले को मिलेगा। अगर एक इंसान शिर्क से बाहर आ जाए, बिदअत और खुराफात से रुक जाए और उसके बाद नेकियां करे, तो क्या उन नेकियों का भाव हमें नहीं यकीन तो मिले। लिहाजा तमाम चीजों को याद रखें, समझें और उसके मुताबिक अमल करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन की दुआ है हम तमाम मुसलमानों को तौहीद की सही फहम अता फरमाए और उसके मुताबिक पूरी जिंदगी गुजारने के तौफीक अता फरमाए। हमारा खात्मा भी इसी तौहीद के मुताबिक हो, कलिमा ला इलाहा की अदायगी के मुताबिक हो। आमीन।